এই র্যালি সম্বন্ধে আমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है वहां के सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे भारत माता की जय जय श्री राम। मजा नहीं आया? ये हिंदुओं की आवाज नहीं हो सकती। ये जय श्री राम सुनकर लाल सलाम वाले और यहाँ के विरोधी दलों के लोग और जिनके अंदर भी अभी भी सेकुलरिज्म घुसा हुआ है, उनका कीड़ा मन मस्तिष्क से निकलना चाहिए। उतनी तेज बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज किसी किसी को लगता है कि आज 2023 की घटना को लेकर आज रैली निकाला गया है। बहुत सारों को यह भ्रम है कि यह रैली दिखाने के लिए निकाली गई है। वह सभी लोग कान खोलकर सुन ले, यह माता त्रिपुरा सुंदरी शक्ति पीठ का स्थान है। सनातन को मिटाने वाले कान खोलकर सुन ले, सनातन न कभी झुका था, न झुका है और न कभी भारत माता की। सनातन को मिटाने के चक्कर में वो सभी लोग मिट गए, उनके पूर्वज नष्ट हो गए और आज विधानसभा और लोकसभा जैसे मंदिरों में दिखाई नहीं देते हैं। तो यह लोक दल का मंदिर है। सनातन का अपमान करने वाला व्यक्ति प्रताड़ित होकर भी, धर्म को त्यागने के बाद भी यह सनातन धर्म का है कि आपको जिताकर विधानसभा के मंदिर में भेजा है। आपको वोट किसका चाहिए? तो सनातनियों का चाहिए। विरोध किसको करना है? तो सनातनियों का करना है। अगर मैं दावे के साथ बोल रहा हूं माँ का दूध पिए हैं तो विधर्मियों को बोलकर दिखाएं। उसके बाद आवाजें बंद हो जाती हैं। हम सभी लोग सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं। यहाँ के जो भी लोग हैं विरोधी धर्मी के लोग, 2023 से लेकर 26 से लेकर सन 90 से लेकर 92 से लेकर 95 से लेकर पूरा इतिहास उठाकर देखिए। लाल झंडा लगाकर दूसरे विधर्मियों को प्रसारित करने का काम किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिपुरा की सनातनी एकता को, जिन्होंने 2018 में एक भगवामयी वातावरण खड़ा किया और आज किसी की हिम्मत नहीं होती सनातन धर्म के ऊपर बोलने की, क्योंकि वह जानते हैं और पहचानते हैं कि त्रिपुरा में भी डबल इंजन की बुलडोजर वाली सरकार विराजमान है। और मैं पूरे दावे के साथ छाती ठोक के बोल रहा हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौगंध दिलाकर बोल रहा हूं, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बनकर खड़ा है, उसी प्रकार से मथुरा में कृष्ण मंदिर बनेगा। कोई मई का लाल रोक नहीं पाएगा। और ये लाल सलाम बोलने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारी सनातनी एकता ताकत के बल पर ये सारी चीजें संभव है। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन कान खोलकर सुन लें। कुछ को लगता होगा ये यूपी नहीं है, राजस्थान नहीं है, बिहार नहीं है, गुजरात नहीं है, तो कान खोलकर सुन लो भड़ुआ, ये बांग्लादेश भी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, भारत है। भारत घुसेगा, मारेगा, तोड़ेगा, भारत छोड़ेगा नहीं। ये सनातनी एकता वाली
भगवामयी वातावरण की सरकार है। पहले जो होता था, भूल जाइए वो दिन। आज हम सभी एकजुट है, एकत्र हैं, उसकी मानसिकता को समझना पड़ेगा। हाँ, रह गई गाय की बात, तो बहुत जल्द ही अपने त्रिपुरा विधानसभा में गौ कसी के ऊपर भी कानून बनेगा। पूरी जनता त्रिपुरा के देखेगी कौन विरोधी है, कौन मानसिकता के लोग हैं। फिर हम 2028 में सभी लोग तय करेंगे किसको विधानसभा के मंदिर में भेजना है और किसको विपक्ष में भी नहीं रखना है। या त्रिपुरा की सामान्य सनातनी जनता तय करेगी। 82% हिंदू त्रिपुरा में रहता है, उसके ताकत के दम पर बोल रहा हूँ। हमको किसी भी धर्मी के आगे कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं है। हम सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, बुलडोजर चला था, चला है और चलेगा। हम सभी सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। हमारे आगे के वक्ता अपना विषय रखेंगे, समय कम है। आप सभी आए, इसके लिए मैं आप सभी को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ শ্রীমান শশীকান্ত পান্ডেজিকে ওনার উদ্ঘোষ আহ্বানের জন্য। এখন আমাদের সামনে আজকের এই বিক্ষোভ মিছিলের এবং বিক্ষোভ সভার মুখ্য বক্তা আদরণীয় পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলজি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গুয়াহাটি ক্ষেত্রের ধর্মপ্রসার প্রমুখ। আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনার হুঙ্কার আহ্বানের জন্য এবং হিন্দু সমাজকে আপনার মার্গদর্শন করার জন্য। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज त्रिपुरा शहरे আগরতলাতে এক বিরাট বিক্ষোভ র্যালি আমরা সবাই সমাপন করেছি। কেন এই গরমের মধ্যে বিক্ষোভ র্যালি হলো, সেই ব্যাপারে দু একটি কথা আমি সকলের সামনে বলতে চাইছি। আমরা সকলে জানি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 25 বছর যারা শাসন করেছে সেই বামপন্থী নেতারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ধর্ম সংস্কৃতি বিরোধী বিভিন্ন রকম বক্তব্য সকলের সামনে পেশ করেছে। একবার করেছে তা নয়, বার তারা করেছে। তারা রামচন্দ্র সম্বন্ধে বিভিন্ন কটূক্তি মন্তব্য করেছে, তারা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কটূক্তি মন্তব্য করেছে, তারা রামকৃষ্ণকে পাগল বলেছে। কি বলেনি তারা? তাই আজকে আবার এমন একটি বিষয় নিয়ে আমরা সকলের সামনে এসেছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি বিরোধী পক্ষের নেতা, সরকারের বিরোধী নেতা জিতেন সরকার, জিতেন চৌধুরী কিছুদিন আগে গো ভক্ষণ সম্বন্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। ভারতবর্ষের সনাতনী ব্রাহ্মণরা নাকি গরুর মাংস খেতে ভালোবাসতেন, উনি নাকি পুরাণে পড়েছেন। যারা ধর্ম বিশ্বাস করে না, যারা কোরআন বিশ্বাস, যারা কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না, কোনো ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাস করে না, তারা কোন ধর্ম থেকে বের করেছেন
যে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা গোমাংস খেতে ভালোবাসতো। তাই আজকে বামপন্থীদের ইতিহাস সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে চাই। আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল, সেই পরাধীন ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন সমস্ত ভারতবর্ষের দিকে দিকে ধিকি ধিকি করে আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিল, একদিকে বন্দে মাতরম ধ্বনিতে সমস্ত আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছিল, একদিকে অখণ্ড ভারতের জন্য ভারতবর্ষের বীর যুবক জওয়ানরা বুকের রক্ত ঝলকে ঝলকে ঢেলে দিতে শুরু করেছিল। আর সেই সময় আমরা দেখেছি আমাদের ভারতবর্ষের বামপন্থী নেতারা একসাথে মুসলিম লীগের সাথে তাদের পতাকাকে জব্দ করে একসাথে চিৎকার করে বলেছে, ভারত তেরা টুকরা হোক হাজার, ভারত ভাগ করতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে। এই যাদের চরিত্র সেই বামপন্থী নেতারা আজকে ভারতবর্ষের ভারতবর্ষে বসে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতে শুরু করেছে। আজকে যারা এখানে আমার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের ভিটে মাটি 14 পুরুষের ভিটে মাটি এখানে নয় নিশ্চয়ই। বেশিরভাগ লোকের 14 পুরুষের ভিটে মাটি ওই পূর্ববঙ্গের মাটিতে। আজ যদি মন চায় ওই পূর্ববঙ্গের মাটিকে একটু তিলক করবো, সম্ভব নয়। কোথায় সেই আমার মরুতির হিংলাজ, কোথায় সে আমার ঢাকেশ্বরী মা, কোথায় আমার রমদা কালীবাড়ি, কেন নেই চিত্তানন্দ চৌধুরী? তোমাকে জবাব দিতে হবে। তোমাদের বেঈমানি ভারতবর্ষের মানুষ বুঝে গেছে, তাই তো ভারতবর্ষের মাটি থেকে তোমাকে উত্থান করার চেষ্টা করেছে। তোমরা বারবার ভারতবর্ষের সাথে বেঈমানি করেছো। তোমরা ভারতবর্ষের নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে বলেছো তেজের কুত্তা, তেজের কুত্তা তোমরা বলেছো। তোমাদের মিছিলে মিটিয়ে চিৎকার করে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে তেজের কুত্তা বলেছো। তোমরা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে জাপানের দালাল বলেছো। তোমরা কি করনি দেশের সাথে? আজ তোমাদের সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে গেলে মনে হয় তোমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে তোমাদের মুখে থুথু দেওয়া উচিত। তোমরা এমন তোমাদের মুখে থুথু দিলেও তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। আমরা দেখছি সমস্ত ভারতবর্ষতে যখন ধীরে ধীরে বামপন্থীরা নিশ্চিন্ত হতে শুরু করেছে, নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করেছে, তারা আবার মাথাচাড়া দেওয়ার জন্য হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য শুরু করেছে। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এক বামপন্থী নেতা চিৎকার করে প্রকাশ্য দিবালোকে গোমাংস ভক্ষণ করছে। এই গোমাংস ভক্ষণ করার মানেটা কি? একবার কোনো বামপন্থী নেতাকে তো শুনিনি চলো আমরা একসাথে বসে শুয়োরের মাংস খাই। একবার তারা চিৎকার করে বলেনি হাজারো ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে একটা শব্দ তারা বলে না। কেন? কেবলমাত্র তোষণ, কেবলমাত্র মুসলিম ভোট তোষণ। এখনো 92%, এখনো 82% হিন্দু সমাজ ত্রিপুরাতে বাস করে। বন্ধু, সামনের বিধানসভায় নির্বাচনে তোমার ঠিকই বুঝতে দেবে না ত্রিপুরার মানুষ, তোমাকে ত্রিপুরাতে ভোট চাইতেও দেবে না। তোমরা ভেবেছো যা ইচ্ছা বলে পার পেয়ে যাবে, একের পর এক পার পেয়ে যাবে। কয়েকদিন ধরে ভারতবর্ষের ভাগ্য আকাশে এক অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে। ওই চায়নার নেতৃত্বে, ওই সিপিএম এর দালালদের নেতৃত্বে এক ককরোচ আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমার ভারতবর্ষের শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণের বিরুদ্ধে এক ককরোচ আন্দোলন শুরু হয়েছে। আন্দোলন শুরু হতে পারে, তাতে আপত্তি নেই, স্বাভাবিক আছে, আন্দোলন হতে পারে। কিন্তু আন্দোলনের স্লোগান কি দিচ্ছে বন্ধুরা? একবার দেখুন। আন্দোলনের স্লোগান হচ্ছে আফজল গুরু তেরা কাতির জিন্দা হ্যায় হাম শর্মিন্দা হ্যায়। এই হলো কোথায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। আর তার স্লোগান হচ্ছে খালেদ তেরা মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। খালেদের মুক্তি চাইছে তারা। আন্দোলন করছে, শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। দেখুন, তারা বলছে ভারত তেরা টুকরা হোক হাজার, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। কি মানসিকতা তাদের মাথার মধ্যে! আজ নয় শুধু বন্ধু,
কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আজও ভারতের হতে পারেনি বন্ধু। ভারতের যদি হতে পারত, তারা ভারতের নাটকে যদি তারা ধরতে পারত, তবে এমন কুমন্তব্য তাদের দ্বারা সম্ভব হতো না। তাই ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ সংকল্প গ্রহণ করেছে, আগামীতে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে হিন্দু সমাজ তোমার পাশে দাঁড়াবে না। তোমার মা বাড়ি, তোমার বাড়ি ঘরের মা বোনদেরও তুমি ভোট পাবে না বন্ধু, বলে দিলাম। আমি সাবধান হয়ে যাও। এখনো যে প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দু সমাজের কাছে মাপ না চাও, তাহলে হিন্দু সমাজ তোমাকে মাপ চাইতে বাধ্য করবে। তোমাকে হিন্দুদের জুতা চাটতে হবে। তোমরা ভেবেছো সবকিছু বলে পার পেয়ে যাবে বন্ধু। আমরা দেখেছি যেভাবে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে ভারতবর্ষের মাটিতে জাতীয় কংগ্রেসীরা স্থান দেয়নি। বন্ধুগণ, ইতিহাস দেখুন, যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী সেখান থেকে টেনে হিসড়ে নামিয়ে তাকে সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। অপমান, এত বড় অপমান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে করা হলো। নেতাজি হজম করে নিলেন। তারপরে কি হলো? ভারতবর্ষের মাটিতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে তোমরা থাকতে দাওনি, কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট মিলে। ভারতবর্ষ থেকে আমার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলে। ভারতবর্ষের মাটিতে এক ফোঁটা জায়গা তোমরা দাওনি। তার বিরুদ্ধে এমন জাসুসি শুরু করেছিল এই কংগ্রেস আর কংগ্রেসের দলেরা। তার জন্য নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে জাপানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেখানেও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ছিল না। যেহেতু সে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একাগ্রভাবে লড়াই করেছে, তাই তোমরা তোমাদের পত্রিকাতে জাপানের দালাল বলেছো, তেজর কুত্তা বলেছো, কি বলনি তোমরা সেই দিন? তোমরা ভাবছো এইভাবে করে এই ভারতবর্ষের মাটিতে তোমরা পড়ে থাকবে, ভারতবর্ষের মাটিতে তোমরা জিতে যাবে? এমন বারবার হবে না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হিন্দুদের জন্য কাজ করে চলেছে বিশ্বব্যাপী। আজ বিশ্বের প্রায় 40টি দেশে হিন্দু সমাজ সংগঠিত হয়েছে, একত্রিত হয়েছে। 40টি দেশে হিন্দুদের নিয়ে কাজ করছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ভারতবর্ষ তো আছেই তার সাথে। এই ভারতবর্ষের আমার এই ত্রিপুরা শহরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ধীরে ধীরে রানা বাঁধতে শুরু করেছে। তাই বন্ধুগণ, হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে একটা শব্দ বলা যাবে না। হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অপমান যদি করতে থাকো, এই অপমানের প্রতিশোধ হিন্দু সমাজ নেবে। এই অপমানের প্রতিশোধ তুমি যে মুখ দিয়ে, যে জিহ্বা দিয়ে তুমি হিন্দু সমাজের অপমান করবে, হিন্দু সমাজ তোমার সেই জিহ্বা টেনে উপরে ছিঁড়ে ফেলে দেবে দরকার হলে। কারণ হিন্দু সমাজের অপমান করার অধিকার তোমার নেই। হিন্দুরা তোমার বিরুদ্ধে কিছু করেনি। হিন্দুরা আজ আক্রোশ রেলি করেছে, এতদিন হয়ে গেছে, একটা শব্দ হিন্দুরা বলেনি। কিন্তু তুমি বারবার একইভাবে হিন্দু সমাজের প্রতি আক্রমণ শানবে। হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধে তুমি বলবে কেন? হিন্দুরা তোমার কি করেছে? তাই কেবলমাত্র মুসলিম তোষণের কারণে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই বলা সম্ভব নয়। তোমরা একের পর এক মুসলমানদের তোষণ করে চলেছ। একবারের জন্য একটা মোল্লা মৌলবীর বিরুদ্ধে একটা শব্দ তোমরা বলে দেখনি কোনোদিন। আজ যখন ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বিন্যাস হচ্ছে, একদিকে হাম পাস আমরা 25 পয়দা করে চলেছে ওই মুসলমানেরা, তোমরা একটা শব্দ তার বিরুদ্ধে বলছো না। একদিকে হিন্দুর জনসংখ্যা কমছে, আর একদিকে মুসলমানদের জনসংখ্যা বাড়ছে। ওই একজন কমিউনিস্ট নেতা একবার বলে না, যারা 4 তালাকের কথা বলে, এক নিয়ম, এক কানুন, এক কায়দের কথা যে হিন্দু সমাজ বলে, তোমরা তার সম্বন্ধে একটা কথা বলো না কেন? ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, তোমরা বলবে বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যদি গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে থাকে, তাহলে ভারতবর্ষের মাটিতে গণতন্ত্রের কথা তোমরা বলবে না। একজন কমিউনিস্ট নেতার নাম বলুন আপনারা, যারা একসাথে চিৎকার করে বলছে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, সকলের সমান অধিকার চাই। একবারের জন্য তারা কোথাও এমন শব্দ বলছে না কেন? সমান অধিকার সবার হওয়া দরকার নেই?
হাম 5 हमारा 25 পয়দা করে চলবে আর তোমরা তার সমর্থন করবে। তালাকের নামে মুসলিম মা বোনদের উপর তোমরা অত্যাচার করবে আর তোমরা চুপচাপ ভোট ব্যাংক করে যাবে, তাদেরকে সাহায্য করে যাবে। যে মোল্লা মৌলবীরা দুদিন আগে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিল, পূর্ববঙ্গে আমরা দেখেছি সরকার উচ্ছেদকে নিয়ে যেভাবে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই আন্দোলনের ফলে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। সরকার পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য করি যে একটা জিনিস, সেই দেশে যে হিন্দু সমাজ সেই দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল, যে হিন্দু সমাজ ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বুকের রক্ত ঝলকে ঝলকে ঢেলে দিয়েছিল, সেই হিন্দু সমাজ যখন আবার তোমরা সরকার পরিবর্তন করেছো, সেই হিন্দু সমাজের মঠ মন্দির ভেঙে তছনছ করেছো, মঠ মন্দির ভেঙেছো তোমরা, কিন্তু একবার একটা শব্দ কোনো বামপন্থী নেতা তাদের হয়ে বলেনি কেন? কেবলমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে কথা বলে যদি তোমরা ভোট পর্ব জিততে চাও, সম্ভব হবে না। কারণ ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ জাগতে শুরু করেছে। তোমরা ধীরে ধীরে, আমরা দেখেছি 1946-এ ক্যালকাটা কিলিংসের সময় আমরা দেখেছি, 1946-এ নোয়াখালীর দাঙ্গা আমরা দেখেছি, যে দাঙ্গার ফলে একের পর এক হিন্দু গ্রাম শূন্য হয়েছে, একের পর এক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দু সমাজ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে এসেছে। তোমরা তাদের পাশে সেই দিন দাঁড়াওনি, তাদের ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে তোমরা ব্যবহার করেছো। আজও সেই সিলসিলা তোমাদের জারি রয়েছে। তাই বন্ধু সাবধান। আমি বামপন্থী নেতাদের ডাক দিয়ে বলতে যেতে চাই আজ এই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আক্রোশ র্যালি থেকে, হে বামপন্থী বন্ধুগণ, আরবার যদি দ্বিতীয়বার কোন নেতা, কোন মন্ত্রী, কোন বিরোধী পক্ষের নেতা একটা শব্দ হিন্দু সম্বন্ধ, হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বলো, তাহলে তোমাদের আমরা সেখানে পুঁতে ফেলে দেবো। তার জন্য যাকে রক্ত লাগে বদনাম দেবে। আবার যদি কোনোদিন তোমার মুখ থেকে এমন অপশব্দ শুনি, আমরা যদি আবার কোনোদিন শুনি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কুমন্তব্য করেছো, আবার তোমরা বারবার রামের নামে কুৎসা রটিয়েছ, রামের নামে যা ইচ্ছা তাই মন্তব্য করেছো তোমরা। রাম আমাদের পূর্বপুরুষ, তোমাদের পূর্বপুরুষ নাও মানতে পারো। তোমরা কার সন্তান তোমরা ঠিক করবে, আমরা ঠিক করবো না, কিন্তু রাম আমাদের পূর্বপুরুষ, তার সম্বন্ধে কুমন্তব্য করার অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে? ভাবুন একবার। রাম মন্দির আন্দোলন, কৃষ্ণ জন্মভূমি আন্দোলন, কই তোমাদের একটা শব্দ তো আমরা শুনি না তোমাদের কাছ থেকে। একবারের জন্য তো তোমরা বলো না, না ভারতবর্ষের মাটিতে যেখানে 80% লোক হিন্দু, সেখানে রাম মন্দির হবে না, বাবরি মসজিদ হবে। বাবর তোমার কে ছিল? বাবর কোন সিপিএম এর নেতার শ্বশুর ছিল? কোন সিপিএম এর নেতার দাদা ছিল, বাবা ছিল, কাকা ছিল? একবার বলতে হবে। বাবরের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদে, আরে রামের জন্য তোমাদের একবার চিন্তা হয় না। তাই কান খুলে শুনে রাখো সিপিএম এর নেতা মন্ত্রীগণ, আর বাবরের কথা বলে ভোট চাওয়া যাবে না ভারতবর্ষের মাটিতে। বাবরকে নিশ্চিহ্ন হতে হবে ভারতের মাটি থেকে। সামনে কৃষ্ণ জন্মভূমি আন্দোলন শুরু হবে, একের পর এক সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ আক্রোশ র্যালিতে এসেছে। তাদের মধ্যে একটা মাত্র স্বপ্ন রয়েছে, কাশী বিশ্বনাথ তাদের মাথার মধ্যে স্বপ্ন হিসাবে জেগে রয়েছে। তাদের মাথার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা জাগ্রত রয়েছে। আমরা চাই আগামীতে কাশী বিশ্বনাথ মুক্ত হতো, আমরা চাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মুক্ত হতো। তার জন্য আন্দোলন সংগঠিত হবে। তাই আজকের এই আক্রোশ র্যালিতে
আমি সমস্ত হিন্দু সমাজের কাছে আহ্বান করবো, আসুন এই বামপন্থীদের মুখোশে চিনে রাখুন, এই বামপন্থীদের চিনে রাখুন যারা বারবার হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধে কুমন্তব্য করে চলেছে। সেই কুমন্তব্যের কারণে ভারতবর্ষের অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করেছে, ভারতবর্ষকে অস্থির করে ভোট ব্যাংক লুটার স্বপ্ন দেখছে যারা, তাদের এই স্বপ্নকে বানচাল করতে হবে। আমরা তাই সবাই জাগ্রত হিন্দু সমাজ একত্রিত ভাবে এর প্রতিবাদ করছি। আমি বামপন্থী নেতাদের বলবো, বারবার বলবো, দেখুন বন্ধু, অনেক হয়েছে, আর নয়। ভারতবর্ষকে একটা সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিবর্তন করতে গেলে সকলের সহযোগিতা দরকার। হিন্দু হিসাবে আপনারও দরকার, মুসলমান হিসাবে অনেকের দরকার, কিন্তু যারা রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী, যারা দেশের বিভাজন চায়, যারা দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায়, সেই টুকরো টুকরো গ্যাংকে যারা সমর্থন করে, তাদের এই ত্রিপুরার মাটিতে এক ফোঁটাতেই কাটা যাবে না, কিছুতেই না। তার জন্য যদি বুকে রক্ত দিতে হয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বুকে রক্ত দেবে, বজরং দল বুকে রক্ত দেবে, ধর্ম প্রসার বিভাগ বুকে রক্ত দেবে, ভারতের জনতা পার্টি বুকে রক্ত দেবে। তাই বন্ধু, ভারতবর্ষের বুকে বসে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একটা শব্দ বলার সাহস তোমার যেন আর না হয়, তাহলে তোমাকে তার জবাব দিতে হবে। আজকের এই আক্রোশ রেখেছে যারা এই রোদের মধ্যে, কঠিন রোদের মধ্যে এত পরিশ্রম করে দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে গৈরিক অভিনন্দন জানাই, গৈরিক অভিনন্দন জানাই। আমি একবার স্লোগান দেব, সবাই বলবেন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ মাননীয় পুণ্যদাকে আপনার তেজস্বী হুঙ্কারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে মার্গদর্শন করার জন্য। আপনাদের গোটা হিন্দু সমাজের সকলের সক্রিয় উপস্থিতিতে আজকের সনাতনী অপমানের বিরুদ্ধে, বামপন্থী বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে যে আক্রোশ র্যালি, তা নন্দিত হয়ে উঠেছে। এখন পূজ্য সত্যের আশীর্বচনের মাধ্যমে আজকের এই বিক্ষোভ র্যালি আমরা শেষ করব। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিतं যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। সকল উচ্চপদস্থ সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, সাধু সন্ত মণ্ডলী, ভক্তমণ্ডলী, সকলকেই একত্রিতভাবে তাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। আমাদের ভারতবর্ষ পূর্ণভূমি, ঋষিভূমি। ভারতের বাইরে হলো অনার্য দেশ, আর্য ভূমি, আর্য সাধুর দেশ ভারতবর্ষ। ভারতের মাটি থেকে সমস্ত কিছু। ভারতের এটা সাধন ভজন তপস্যা, ভগবত বিশ্বাস, ঈশ্বর একজন রয়েছেন। মানুষ হলো ঈশ্বরের সন্তান। আমি কোথা থেকে এসেছি, কে আমাদের উৎপাদন করেছে, আমাকে কে সৃষ্টি করেছে, আপনাকে সৃষ্টি করেছে, সকলের মালিক একজন প্রভু সেই রামচন্দ্রকে, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সেই বিষ্ণু তত্ত্ব, নারায়ণ তত্ত্ব, বৈকুণ্ঠ, গোলক তত্ত্ব, একজন ঈশ্বর, পরম ঈশ্বর তিনি। জাতির সঙ্গে আমরা সকলেকে বলছেন অমৃত সুপুত্রা। যত জীব সব ভগবানের সন্তান, আমরা সকলে ভগবানের, সুতরাং আমরা সকলে ভগবানের সন্তান, ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং ধর্ম আমাদের জীবনে একমাত্র কাম্য বস্তু। ধর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। আমাদের ধর্ম কি?
মানব জীবনে ধর্ম, কর্ম, শিক্ষা, আদর্শ, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাস, সাধু বিশ্বাস, গুরুদেবকে বিশ্বাস করা। গুরু কৃপা ছাড়া আমরা সেই সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি নাই। গুরু অনেক রয়েছে, বিভিন্ন গুরু। ধর্মগুরুকে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ধর্ম ভগবান ধর্ম অতি রক্ষা তাহা, ধর্মাংশ রক্ষা করেন, বাঁচিয়ে রাখছেন। কোনো ব্যক্তি চলতে পারে না, সকলের ধর্ম। আমাদের ধর্ম ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বরকে ভালোবাসা, ঈশ্বরের সন্তান সকল মানুষকে, সমস্ত জীবকে ভালোবাসা, সকলের সহায়তা করা। এই সনাতন ধর্ম আমাদের নিত্য ধর্ম। পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সনাতন ধর্ম। সত্য যুগে সনাতন ধর্ম ছিল, ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র আছে সনাতন ধর্ম, রাহুল যুগেও সনাতন ধর্ম, আর কলি যুগে সনাতন ধর্ম রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সনাতন ধর্ম প্রাধান্য ছিল। সনাতন ধর্মে অনেক রকম বিভিন্ন ধর্মতে মতবাদ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ধর্ম উপদেশ করেছেন কে? ধর্মের বক্তাকে ভগবান। সেই ভগবান সেই বেদকে দিয়ে শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। 20টি শাস্ত্র, বেদ 8 বিভাগ করেছেন, বেদান্ত করেছেন, উপনিষদ করেছেন, 108 উপনিষদ, 18 পুরাণ, গীতা, মহাভারত আদি করেছে। কেন? আমাদের কল্যাণের জন্য। আমাদের সংবিধান